салом шунавандагони азиз, нашри ин соатаи барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 5 июни 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз тоҷикистон шурӯъ мекунем. имрӯз президенти ҷумҳурияи тоҷикистон эмомалӣ раҳмон фармон дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурияи тоҷикистонро ба имзо расонид. мувофиқи фармони мазкур ба ҳукумати ҷумҳурӣ бо тартиби муқарраршуда супориш дода шудааст, ки аз 1 апрел то 1 сентябри соли 2020 ба иншоотҳои соҳаи сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, ташкилотҳои хӯроки умум, марказҳои саломативу варзишӣ, осоишгоҳҳо, ҳамлу нақли мусофиркашонии байналмилалӣ ва аэронавигатсия таътили пардохтҳои андозӣ пешбинӣ намоянд ва ҳисобкунии фоизҳоро барои сари вақт пардохт нагардидани андозҳо барои ҳамин давра манъ намоянд. аз 1 май то 1 августи соли 2020 субъектҳои соҳибкории хурду миёнаро, ки бо сабаби паҳншавии бемории сироятии COVID-19 пурра аз фаъолият бозмондаанд, аз пардохти маблағи иҷораи моликияти давлатӣ озод намоянд. аз 1 май то 1 сентябри соли 2020 барои субъектҳои хоҷагидорие, ки дар муҳлати муқарраршуда андози иҷтимоиро пардохт накардаанд, татбиқи чораҳои ҷавобгарии андозиро манъ намояд. аз 1 май то 1 августи соли 2020 соҳибкорони инфиродие, ки тибқи патент дар бозорҳо, марказҳои савдо ва нуқтаҳои хизматрасонии маишӣ аз ҷумла сартарошхонаҳо, кӯшонаҳои ҳусн, ателеҳои муд ва дузандагӣ фаъолият менамоянд, аз ҳисоб ва пардохти андозҳо озод намоянд. аз 1 май то 1 сентябри соли 2020 ба шахсони воқеӣ барои пардохти андозҳо аз молу мулки ғайриманқул таътили андозӣ муқаррар намоянд. аз 1 июл то 1 сентябри соли 2020 воридоти маводи барои истеҳсоли маҳсулоти безараргардонӣ, доруворӣ ва либосҳои муҳофизаткунанда, инчунин таҷҳизот, асбобу анҷом, таҷҳизоти озмоишгоҳҳои тиббӣ ва маводи барои муайян намудани бемории сироятии COVID-19 заруриро аз пардохтҳои гумрукӣ, андоз аз арзиши иловашуда, аксиз ва боҷҳо озод намоянд. ҳамчунин дар дигар бандҳои фармони мазкур аз андозозодкунии муассисаҳои тиббӣ, меҳмонхонаҳо ва осоишгоҳҳоро вобаста ба ройгун ҷойгир кардани шаҳрвандон барои таҳти муоинаи тиббӣ қарор дошта ва ё табобат аз бемории сирояти COVID-19 ба муҳлати дахлдор аз андозбандӣ низ озод карда мешаванд. бо мақсади нигоҳ доштани сатҳи даромаднокии аҳолӣ аз 1 июн то 31 декабри соли 2020 меъёри андози даромад аз фоиз пасандозҳои шахсони воқеӣ аз 12% амалкунанда то 6% паст карда мешаванд. ҳамчунин дар фармони худ раис ҷумҳур ба ҳукумати мамлакат дастур додааст, ки нархҳои молҳои ниёзи мардум аз ҷумла доруворӣ ва маводи тиббӣ, niqob, антисептик, инчунин орд ва маҳсулоти нонӣ, шакар, равғани растанӣ, маҳсулоти лӯбиёгӣ, картошка, собун ва сӯзишвориро дар кишвар танзим намоянд. аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ ва ғайрибуҷетӣ тавассути муассисаи давлатии фонди дастгирии давлатии соҳибкории назди ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон ба ширкатҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти хӯрокворӣ ва таъиноти тиббӣ бахусус соҳибзанҳо маблағҳои қарзии имтиёзнок ҷудо карда хоҳанд шуд. хабарҳои рӯзро идома медиҳем ва назаре мекунем ба вазъи коронавирус дар тоҷикистон. дар ҷумҳурияи тоҷикистон дар як рӯз 98 ҳолати нави сирояти коронавирус ба қайд гирифта шудааст, хабар медиҳад дафтари матбуоти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи тоҷикистон. طبق معلومات روز 4 ایون شماره عمومی گرفتاران کرونا در تاجیکستان به 4289 نفر رسیده است. همزمان در دوام یک روز اخیر طبیبان توانستند 54 بیمار را از این بیماری سرایتی تبابت کنند. در مجموع 2401 شهروند از دوره سرزدن اپیدمی تا کنون شفا یافتند. تا به حالت دیروز 4 ایون سال 2020 تقریبا 14000 ساکن در بیمارخانه ها تحت نظارت طبیبان قرار دارند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که در دوام یک روز اخیر کسی از کرونا ویروس فوت نکرده است. تعداد عمومی قربانیان در سطح 3 ایون 48 نفر باقی میماند. یادآور می‌شویم که ستاد جمهوری مبارزه با کرونا ویروس 3 اپریل سال جاری در تاجیکستان موجودیت کرونا ویروس نوع کووید 19 را تصدیق کرده بود.
و حالا از تاجیکستان برمیگردیم به سرحد قزاقستان و ازبکستان. در منطقه سرحدی ترکستان جمهوری قزاقستان زیاده از 15 نفر شهروندان تاجیکستان جمع شده منتظر بازگشت به وطن هستند. خاطررسان میکنیم که چند روز پیش عیناً در همین منطقه زیاده از 200 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان جمع شده بودند که در یک وضع ناگوار طی چند وقت اخیر در ایستگاه نقلیاتی نزد سرحد دولتی قزاقستان و ازبکستان شبها را روز میکردند. در این خصوص تلویزیون استنا تیوی گزارش داده بود و بعد پخش شدن خبر مذکور در دیگر رسانه‌های داخلی و خارجی، وزارت کارهای خارجه جمهوری توانست با گفتشنود مثبت خود با وزارت‌های کارهای خارجه ازبکستان و قزاقستان نفران در سرحد درمانده را توسط دالان سبز تا به تاجیکستان برده رساند. اما در نگذشته باز در همین منطقه سرحدی زیاده از 15 نفر شهروندان تاجیکستان جمع شده خواستار برگشت به تاجیکستان هستند. در این خصوص گزارش تلویزیونی استنا تیوی مفصل نقل میکند. این بار نیز در میان جمع شدگان زنان خصوصا زن حامله، کودکان و نفران میان سال نیز هستند. ولی با این همه سرحد دولتی میان همه کشورها بنا به دامن گسترده کردن کرونا ویروس بهر تامین امنیت سلامتی ساکنان بسته است. از این رو شهروندان کشور را ضرور می‌آید که با همه مشکل‌های در این دور آمده کوشش کنند که تا بهبود یافتن وضع اپیدمیولوژی کشورها و تا اعلان رسمی مقامات دخلداری ساحه از سفر به سمت تاجیکستان و یا دلخواه مملکت خودداری نمایند. از قزاقستان و روسیه می رویم به آرژانتین. سفارت فدراسیون روسیه در آرژانتین یک پیام تهدیدآمیز درباره ترکش گرفت. در این باره ریا نووستی با استناد به یک منبع در پلیس بوئنوس آیرس خبر داد. پیام تهدیدآمیز در خصوص ترکش در بینای سفارت روسیه در آرژانتین طریق سراغ پشته الکترونی نمایندگی دیپلماتی روسیه فرستاده شده است. در حال حاضر کارمندان دسته تعینات مخصوص پلیس فدرالی آرژانتین در قلمرو سفارت روسیه کارهای جستجویی را ادامه داده ایستادند. روز دوشنبه یکم ایون سال جاری چنین پیام شبیه تهدیدآمیز بمبگذاری به سفارت روسیه در برزیل نیز فرستاده شده بود. آن زمان متخصصان پلیس حربی برزیل با دعوت سفارت روسیه زود بینای سفارت را احاطه کرده کارمندان آن را به جای بیخوف کوچانیدند. هنگام کارهای گفتگویی و بی‌ضررگردانی هیچ چیز دریافت کرده نشد. و برمیگردیم به مسکو. یک خبر نیز هست. سرگئی سابیانین شهردار مسکو گفت که روزهای جمعه 5 ایون و شنبه 6 ایون در پایتخت روسیه یارمارک فروش محصولات خوراک عامه برگزار می شود که در آن شهروندان می توانند با نرخ‌های نسبتاً ارزان محصولات ضروری خود را خریداری کنند. چطوری که سرگئی سابیانین در شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت برای برگزاری چهاربینی‌های عمومی و تشکیل معرکه‌های دسته‌جمعی حالا بر وقت است. در خصوص برگزاری یارمارکه روزهای استراحت با فروش محصولات خوراکواری یا یارمارکه کتاب در میدان سرخ مسکو سرگئی سابیانین ابراز داشت که این چهاربینی‌های کلان تجارتی می‌باشند که باعث ازدحام زیادی مردم نمی‌گردند. یکم ایون مقامات مسکو مرحله دوم سبک کردن محدودیت‌ها را آغاز کردند. کارخانه‌های سودا و یک قسم کارخانه‌های صنعتی خدمت‌رسانی گشوده شدند. ساکنان مسکو از یکم ایون اینجانب می‌توانند در باد و هوای در باغ‌های فراغتی سیر و گشت کنند و در هوای گشاد با ورزش سبک مشغول شوند، اما با رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی. قبلا خبرگزاری نیوز.ru گفته بود که در مسکو افتتاح 3000 قهوه‌خانه‌های تابستانه در کوچه و خیابان‌ها به نقشه گرفته شده است. همچنین در نظر است که روزهای نزدیک نیز مقامات به فعالیت آشخانه و طربخانه‌ها اجازت خواهند داد. سامیان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعته تاجیکستان و جهان را روی موج رادیو موجیر شنیدید. تا ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه سلامت باشید.